जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, आ विडियो लेक्चर में आपणे इतिहास विषयना त्रीजा नंबरनो आ पार्ट छे के जेनी अंदर 50 मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू क्वेश्चन जोवाना छे। आ त्रीजा नंबरनो आपणो भाग छे। अगाउना बे भाग आपणे अपलोड करी दीधा छे इतिहासना। एवा दरेक विषयनी आपणे आ एक आखी सीरीज स्टार्ट करी छे, जेना कारणे विद्यार्थीओ फटाफट रिविजन करी सके अने पोतानी एक टेस्ट पण आपी सके। तो चलो स्टार्ट करिए इतिहास विषयनो पार्ट नंबर 3। गजनवी वंशना सुल्ताननी उपाधि ग्रहण करनार प्रथम शासक कयो हतो? महमूद गजनवी। कया युद्ध बाद दिल्ली में घोरी साम्राज्यनी स्थापना थई? बी तराईनु द्वितीय युद्ध बाद घोरी साम्राज्यनी स्थापना थई। तराईनु प्रथम जे युद्ध थयुं हतुं एमां पृथ्वीराज चौहाणनी जीत थई हती अने घोरीनी हार थई हती, परंतु बीजा युद्धनी अंदर जे आ मोहम्मद घोरी छे एनी जीत थता आ तराईना बीजा युद्धथी ज ते दिल्हीनी अंदर घोरी साम्राज्यनी स्थापना थई। मोहम्मद घोरी साथे कया प्रसिद्ध संत भारत में आव्या के जेणे भारत में चिश्ती संप्रदायनी स्थापना करी? बी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तुर्को द्वारा सौप्रथम कया भारतीय शासक ने पराजित करवामां आव्यो हतो? जयपाल ने। भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण कोना नेतृत्व में करवामां आव्युं हतुं? मुहम्मद बिन कासिम। भारत में मुस्लिम शासननी स्थापनानो श्रेय कोने आपवामां आवे छे? बी तुर्कोने आपवामां आवे छे। सौप्रथम तुर्को द्वारा ज आपणा आ देशमां मुस्लिम शासननी स्थापना थई। सन 712 में मुहम्मद बिन कासिम तेमज दाहिर वच्चे कयुं युद्ध थयुं हतुं? अरावरनुं युद्ध थयुं हतुं। आरब आक्रमण बाद सिंध में अरबी लोको स्थायी थया, जेने कया संप्रदाय तरीके ओळखवामां आवे छे? कर्मतिया तरीके ओळखवामां आवे छे। भारत में सर्वप्रथम कया मुस्लिम आक्रमणकार द्वारा जजिया कर वसूलायो हतो? जो जजिया वेरो एटले हिंदुओ उपर एक प्रकारनो नखातो एक प्रकारनो कर टेक्स हतो। जे मंदिरों ने यात्राओ जे करे हिंदुओ तो एनी उपर पण एमनी पासेथी कर लेवामां आवतो हतो। तो एवो कर कोने वसूल्यो? मुहम्मद बिन कासिम। मुहम्मद बिन कासिम द्वारा करायेला अधिनियमोनो उल्लेख अबू बकरनी कई पुस्तक में करवामां आव्यो छे? चचनामा में। मोहम्मद घोरीए जीतेला उत्तरी भारतनु साम्राज्य कोने आपवामां आव्युं? सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कया शासकना दरबार में न्याय माटे सिंहनी आकृति निर्मित कारावाय जेमां मुखमां सांकळ राखवामां आवी हती? इल्तुतमिश। कया शासकनी उदारताने कारणे तेने लाख बख्श कहेवामां आव्यो? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कोनी याद में दिल्ली में कुतुब मीनारनी स्थापना करवामां आवी? ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काफीनी याद में। खिलजी वंशनो स्थापक कोण हतो?
જલાલુદ્દીન ફિરોઝ ખિલજી. આનો ભત્રીજો જ અલાઉદ્દીન ખિલજી કે જે આ એના કાકાને જ મારીને ગાદી ઉપર બેઠો હતો. અલાઉદ્દીન ખિલજીના ગુજરાત પર આક્રમણ સમયે ગુજરાતમાં કોનું શાસન હતું? કરણ વાઘેલાનું. નિમ્નલિખિતમાંથી મલિક મોહમ્મદ જાયસીની રચના કઈ છે? પદ્માવત છે. મલિક કાફુરને કયા વિજયથી કોહિનૂર હીરાની પ્રાપ્તિ થઈ? એ વારંગલ. સૈયદ વંશના શાસક મુબારક શાહ દ્વારા મુબારકાબાદની સ્થાપના કઈ નદીના કિનારે કરવામાં આવી હતી? યમુના નદીના કિનારે. ઇબ્રાહિમ લોદી અને રાણા સાંગા વચ્ચે કયું યુદ્ધ થયું હતું? ખતોલીનું યુદ્ધ થયું હતું. પાણીપતનું પ્રથમ યુદ્ધ ક્યારે થયું હતું? 1526માં બાબર અને ઇબ્રાહિમ લોદી વચ્ચે થયું હતું. બહમની સામ્રાજ્યમાં પ્રાંતો કયા નામે ઓળખાતા હતા? તરફના નામે ઓળખાતા હતા. તાજુદ્દીન ફિરોઝ શાહે વિજયનગરના કયા શાસકને પરાજિત કરી સંધિ કરવા માટે બાધ્ય કર્યો હતો? દેવરાય પ્રથમ. બહમની સામ્રાજ્યના કયા શાસકને દક્ષિણના નીરો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? હુમાયુ શાહ. સુર સામ્રાજ્યનો સંસ્થાપક કોણ હતો? શેરશાહ સૂરી. શેરશાહ સૂરીએ પોતાની રાજધાની ક્યાં બનાવી હતી? આગ્રા. કયા શાસક દ્વારા અલાઉદ્દીન ખિલજીની હુંડિયા પ્રથાને પુનર્જીવિત કરી સિપાહીઓનું વ્યક્તિગત વર્ણન લખવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી? શેરશાહ સૂરી. શેરશાહ સૂરીએ કિલ એ કુન્હા નામક મસ્જિદની સ્થાપના કયા સ્થળે કરી હતી? દિલ્હી ખાતે. જૌનપુર શહેરની સ્થાપના કયા શાસક દ્વારા કરવામાં આવી હતી? ફિરોઝ શાહ તુઘલક. 1360માં કયા મુસ્લિમ શાસક દ્વારા ઓડિશા પર આક્રમણ કરી જગન્નાથના મંદિરને ક્ષતિગ્રસ્ત કરવામાં આવ્યું હતું? ફિરોઝ શાહ તુઘલક. 1448માં માળવા પર વિજય પ્રાપ્ત કરવાના ઉપલક્ષ્યમાં કયા શાસકે ચિત્તોડમાં કીર્તિ સ્તંભનું નિર્માણ કરાવ્યું? બી. રાણા કુંભાએ. ગુજરાતના કયા શાસકની હત્યા પોર્ટુગીઝો દ્વારા કરવામાં આવી હતી? ડી. બહાદુર શાહની હત્યા પોર્ટુગીઝો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ઘણા બધા પ્રશ્નો વિદ્યાર્થી મિત્રો એવા હોય છે કે જે તમે જે પ્રકાશનની બુક વાંચી એની અંદર આવે જ એટલે તમે ગમે એટલું વાંચો હોય તોય ન આવે. એટલે પરીક્ષામાં આવતા આપણને એમ થાય કે આ ક્યાંથી આવી ગયું એમ. એટલે આવા જો તમે પ્રશ્નોના સોલ્યુશનો કરેલા હોય તો તમને તરત જ મગજમાં આવી જાય કે પોર્ટુગીઝોએ જો કોઈ શાસકની હત્યા કરી હોય તો એ બહાદુર શાહ હતો. અને આપણને અમુક જે ક્વેશ્ચનો છે એ જ આપણને મેરિટમાં આગળ લઈ જાય છે. આપણે એવા જ પ્રશ્નો લીધેલા છે જે આવનારી પરીક્ષાઓમાં પૂછાવાની શક્યતાઓ ધરાવતા હોય. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને કંઈક નવું શીખવા મળતું હોય, અમારી ભણાવવાની રીત અનુકૂળ આવતી હોય તો અત્યારે જ આ વિડીયોને લાઈક કરી દો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દો, જેથી કરીને તમામ વિડીયો તમને મળતા રહે અને તમારા મિત્રો સુધી અને સ્ટડી ગ્રુપ જે છે તમારા એની અંદર તમે આ વિડીયોને શેર પણ કરી શકો છો. આપણું આ વિડીયો લેક્ચરનું આખું પ્લેલિસ્ટ બનાવેલ છે
જેની અંદર તમામ વિડીયો લાઈનમાં મૂકેલા છે, એટલે આ પ્લેલિસ્ટ જે છે એની લિંક પણ મેં તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી દઉં છું, જેના કારણે બીજા વિડીયો પણ તમે જોઈ શકો. ભારતમાં સર્વપ્રથમ એકતા વ્યવસ્થા કયા શાસક દ્વારા વહેંચવામાં આવી? મોહમ્મદ ઘોરી. આદિગુરુ શંકરાચાર્યનો જન્મ કયા રાજ્યમાં થયો હતો? કેરળ. સિકંદર લોધી નિમ્નલિખિતમાંથી કયા સંતનો સમકાલીન હતો? कबीर. बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर. કબીરના દુહા એટલે એક જબરદસ્ત અલગ પ્રકારના જ છે, એમ સાંભળવાની મજા જ આવી જાય એમ, પણ તર્કશીલ મગજ હોવું જોઈએ. રામચરિત માનસના સર્જક તુલસીદાસ કયા મુગલ શાસકના સમકાલીન હતા? બી. અકબરના સમકાલીન હતા. નિમ્નલિખિતમાંથી કયા સંત શિવાજીના આધ્યાત્મિક ગુરુ હતા? રામદાસ. ભારતમાં સૂફી આંદોલનમાં કયો સંપ્રદાય સૌથી વધુ લોકપ્રિય તેમજ પ્રસિદ્ધ થયો? ચિશ્તી સિલસિલા. નિઝામુદ્દીન ઓલિયાના પ્રિય શિષ્ય કયા મહાન સંગીતકાર હતા? અમીર ખુસરો. તૃતીય હિંદનો પોપટ કહેવાય જેને. ઇસ્લામમાં સૌથી પહેલો સંપ્રદાય કયો સ્થાપિત થયો? કાદિરી સંપ્રદાય. ઔરંગઝેબ તરફથી કયા સેનાપતિએ શિવાજી સાથે પુરંદરની સંધિ કરી હતી? ઔરંગઝેબ અને શિવાજીની સંધિ, પુરંદરની સંધિ ખૂબ જ ફેમસ છે, યાદ રાખજો. બી. જયસિંહ. જયસિંહને ઔરંગઝેબે મોકલ્યો હતો શિવાજી સાથે લડવા માટે, પછી છેલ્લે સંધિ થાય છે, એટલે શિવાજી અને જયસિંહ આ બંને વચ્ચે પુરંદરની સંધિ થાય છે, પરંતુ પછી ઔરંગઝેબ આ સંધિમાંથી ભાગી જાય છે, એવું પણ બને છે. કયા મુગલ શાસકના સમયગાળાને ચિત્રકળાનો સુવર્ણકાળ તરીકે ઓળખવામાં આવે? બી. જહાંગીરનો સમયગાળો છે એ ચિત્રકલાનો સુવર્ણકાળ હતો. પણ મુગલ શાસન જે છે એની અંદર કયા શાસકનો સમયગાળો સુવર્ણકાળ? તો શાહજહાં. શાહજહાં કેમ? સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ, કારણ કે તાજમહેલનું નિર્માણ થયું હતું. પાણીપતના દ્વિતીય યુદ્ધમાં અકબરનો સેનાપતિ કોણ હતો? તો અકબરનો સેનાપતિ કોણ? તો બૈરમ ખાં હતો. બૈરમ ખાં અકબરનો સેનાપતિ, અને હેમુ એટલે અકબર અને હેમુ વચ્ચે આ પાણીપતનું જે દ્વિતીય યુદ્ધ થયેલું. અને પાણીપતનું ત્રીજું યુદ્ધ, તો ત્રીજું યુદ્ધ અહમદ શાહ અબ્દાલી અને મરાઠાઓની સંયુક્ત સેના વચ્ચે થયું હતું. પ્રથમ યુદ્ધની મેં તમને હમણાં વાત કરી દીધી કે બાબર અને ઇબ્રાહિમ લોદી વચ્ચે થયેલું હતું. પાણીપતના 3 યુદ્ધો છે એ આપણા ઇતિહાસમાં મહત્વના થઈ ગયા, તો એને યાદ કરી લેવા. ગુજરાતના કયા શાસક સાથે હુમાયુનો સારંગપુરમાં સંઘર્ષ થયો હતો? બી. બહાદુર શાહ. શિવાજીની નૌસેનાનું મુખ્ય કેન્દ્ર કયું હતું? શિવાજી નૌકા સેના ધરાવતા હતા, તો એનું મુખ્ય કેન્દ્ર ક્યાં હતું? કોબાલા ખાતે. ઇન્ડિયન નેવીના ફાધર તો કોણ? છત્રપતિ મહારાજા શિવાજી મહારાજ. કયા મરાઠા શાસકના સમયમાં પેશવાને શાસનની વાસ્તવિક શક્તિઓ મળી? બાલાજી બાજીરાવના સમયથી મરાઠાઓ જે છે એના શાસકના સમયે પેશવાને વાસ્તવિક શક્તિઓ મળી. જહાંગીરની પત્ની નૂરજહાંનું વાસ્તવિક નામ શું હતું? વાસ્તવિક નામ હતું મેહરુન્નિસા.
યુદ્ધમાં તોપનો ઉપયોગ સૌપ્રથમ કયા શાસક દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો? આ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે કે આ શાસક જે છે ને એ સૌપ્રથમ ભારતમાં મુઘલ સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરેલી. શું નામ છે? બાબર. બાબરે સૌપ્રથમ તોપનો ઉપયોગ કર્યો અને એની સામે કોણ હતો? અહમદ શાહ અબ્દાલી. અહમદ શાહ અબ્દાલીનું બહુ મોટું સૈન્ય હતું, બાબર કરતા પણ મોટું સૈન્ય હતું, છતાં બાબરે એને હાર આપી. સૌપ્રથમ તોપનો ઉપયોગ થયો એટલે લોકોને એમ થયું કે આ છે શું એમ આવું, તો આ બાબરે સૌપ્રથમ તોપનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીએ આગળના વિડીયોમાં. જય હિન્દ, વંદે માતરમ. વિડીયો ગમે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરતા રહેજો.